nih ya. Kita kontrol ya. Ya Allah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma al-Fatihah ila arwah azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin was-sahaba wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin min al-ulama al-'amilin wal awliya wasyuhada as-salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Thumma al-Fatihah ala ma nawina al-jami'. Thumma al-Fatihah ala ma nawina al-jami'. Thumma al-Fatihah ala ma nawina al-jami' wa ma عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على من نوابه جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على من نوابه كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم الفاتحة على من نوابه أهلنا وأسلافنا وساداتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من نوابه كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من نور الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du, alhamdulillah, di malam Sabtu pertama tepatnya tanggal 5 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 7 malam 8 Muharram 1444 Hijriah. Alhamdulillah, yang mana ini udah rutin diadakan setiap bulan oleh kelompok simpan Silaturahmi Mampang Pancoran yang udah berjalan kurang lebih setahun 2 bulan atau setahun 3 bulan, yang tempatnya berpindah-pindah, dan alhamdulillah setiap kegiatan ini diadakan ya dihadiri oleh para habaib, di antara Habib Hud, kalau nggak salah Habib Hud bin Ali bin Hussein Al-Attas, adamallahu bagahu fina fi sihha wa khairin urfin wa afiyah, Al-Habib Mustafa bin Hasan Al-Idrus, Al-Habib Jual Basyeban, Al-Habib Rizik bin Jindan, dan semua Habib Umar bin Ahmad Segab, dan Ustadz Ramdhani, Ustadz At-Taqi mungkin di belakang, ada ilmu tapi di belakang ngumpet dia. Semua orang-orang yang bawa ilmu baik dipanjangkan umur dalam satu afiat ya, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan kita kebenaran ajaran Muhammad SAW yang tidak ada kesesatan di dalamnya, yaitu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kepada segenap jamaah simpan laki perempuan, dan ucapkan terima kasih yang udah jalan setahun lebih ini menaruh sangka baik kepada ana, yang padahal ana takut, apalagi ada habaib ya, untuk ana memberikan ya pemasukan agama ya dari kegiatan ini setiap bulannya. Padahal kalau ada yang lain anda lebih ridho, jadi gua nggak datang. Tuh, terima kasih banyak alhamdulillah, dan anda minta maaf kepada para tetangga ya yang mungkin terganggu istirahatnya pada malam hari ini ya karena diadakan acara ini. Tapi karena ini acara bukan acara radikal, bukan acara terorisme, bukan acara intoleransi, tapi ini acara yang menumbuh kebangkan kita yang beragama Islam ya, untuk sadar bahwasanya kita hidup bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Tuh, sehingga nggak ada ajaran Rasulullah mengajarkan kita untuk melukai orang. Jangan kita melukai orang, melukai diri sendiri diharamkan. Kita diharamkan oleh agama Rasulullah berbuat hal yang merugikan diri kita sendiri. Kalau ajaran Rasulullah mengharamkan penganutnya untuk berbuat merugikan diri sendiri, bagaimana merugikan orang lain? Berarti kalau ada isu Islam itu agama radikal, itu bohong. Itu ciptaan manusia. Aneh, emang ente semua yang beragama Islam, laki perempuan, diharamkan oleh ajaran agama kita yang kita yakinkan itu milik Allah kepada Rasulullah SAW. Kan agama Islam milik Allah, Allah kan kepada Rasulullah. Inti ajarannya apa? Diharamkan buat orang yang merasa beragama Islam untuk berbuat menyakiti diri sendiri. Kalau udah diri sendiri diharamkan menyakiti, bagaimana menyakiti orang? Lalu kalau ada orang berbuat ya merugikan orang lain, membantai, menghina, bahkan disandingkan perbuatan orang lain, bohong. Nggak ada ajaran Islam mengajarkan makhluk untuk menyakiti sesama, baik yang seagama apalagi yang nggak seagama. Melukai diri sendiri haram kok. Aneh berbuat hal yang menghinakan diri aneh, itu sama agama diharamkan. Tapi seandainya kata itu terjadi masih mending ketimbang aneh berbuat kehinaan kepada orang lain. Tuh, sehingga kata Muhammad SAW, az-zulmu thalatha, perbuatan zolim, perbuatan seseorang yang merugikan dirinya, perbuatan yang menjadikan seseorang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu ada 3 bagian. Arti zolim, wad'u syai' fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zolim itu terbagi 3. Tuh ngerti? Ya,
Yang jelas kita nggak mungkin kita nggak mendapatkan bagian dari 3 ini. Siapapun kita. Tuh ngerti? Yang jelas zalim ada 3. Kita nggak mungkin nggak ada dalam perbuatan yang 3 ini. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Tuh, apa tuh penjelasannya? Berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan Anda sebut tanggal 7 malam 8. Itu berarti hari Senin, hari 10 Muharram. Hari 10 Muharram disebut dengan hari Asyura. Tuh, raih kesempatan di hari Asyura kalau kasih panjang umur. Ya, minimal kebaikan yang harus kita kerjakan di hari itu. Kemungkinan kita hari Senin kan kerja, kali-kali nggak bisa puasa, kali-kali, tahu ngerti? Tapi, tahu ngerti? Ya, jangan nggak bisa berbuat baik keseluruhan. Ya, jangan kau tinggalkan keseluruhan. Tuh, mala tudrikullah la tatrukullah. Apapun kebaikan yang kamu dijelaskan, ya, sebanyak itu tidak bisa kamu kerjakan seluruhnya, jangan kamu tinggalkan seluruhnya. Oh, dianjurkan hari Asyura puasa, ziarah orang soleh. Tuh ngerti, baik yang masih hidup maupun yang udah mati. Pakai sifat mata. Tuh apalagi ya, segala macam. Oh, diantaranya ngusap kepala anak yatim dan memberikan apa ala kadar rezeki yang kita miliki. Puasa aneh nggak bisa ada saat aneh kerja, apalagi Senin umumnya macet. Tuh ngerti, jalanan macet, gaji turunnya macet, lu rasain dah. Tuh, udah sempetin tuh usap pala anak yatim. Tuh ngerti ya? Apa? Satu di antara jalan untuk Allah jadikan hati kita lunak, mengusap kepala anak yatim. Itu tuh Rasul yang kasih jalan itu. Rasul punya sahabat kan banyak, ya. Ada yang terkenal namanya dan kita diperkenalkan oleh guru-guru kita, di antara Imam Abu Darda. Itu sahabat terkemuka itu, Allahu Akbar. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, pada saat beliau bersama Nabi Muhammad SAW, ya, kata beliau, ja'a rajul Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang, kata Imam Abu Darda, datang ke Rasulullah. Wa syaka gasawata qalbi. Orang yang datang ini, kata Imam Abu Darda, kepada Rasulullah, dia ngadu. Ngadu apa? Gasawata qalbi, kerasnya dia punya hati. Maaf, kita hati keras ya. Hati kita keras. Ayo, siapa ente yang rutin tiap hari baca Quran? Ente sama aneh yang nggak rutin baca Quran, yakinkan hati kita keras. Kenapa? Karena idza tahuratil qulub lam tashba' min tilawatil Quran. Hati kalau bersih nggak bakal berasa kenyang dari baca Quran. Kita baca Quran kan malas. Kenapa? Hati kita keras. Sehingga baca Quran mau segan aja, berat aja. Tuh nanti sungkan. Coba buka HP. Wailah, bangun tidur melek mata. Doa bangun tidur lupa. Doa bangun tidur yang nggak berubah sejak Nabi bersabda sampai kiamat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kita nggak pernah baca. Bangun tidur lihat HP. Oh ngerti? Apa? Lihat IG, lihat apa lagi? Gua nggak tahu deh dia tuh. Tuh ngerti? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Pahala dapat. Kita nggak mau kerjain. Tuh nih, berarti apa-apa yang ringan, yang pada kita punya kemampuan untuk berbuat, kita nggak yakinkan, kita keras hati. Jujur aja nggak, ente nggak ada sama. Apa? Agama enggak enggak memojokkan kita, enggak. Justru agama memberitahukan sebenarnya kamu itu ada dalam kehinaan. Datanglah agama Muhammad SAW untuk menghindari kamu dari kehinaan. Paham nggak deh? Kita sebenarnya sama agama dimuliakan. Tuh, ngerti? Jadi agama enggak mendiskriminasikan seseorang, enggak. Makanya hanya orang munafik yang tersinggung dengan agama. Hanya orang munafik. Tuh, kalau orang awam enggak tersinggung dia sama agama. Tuh, dia karena belum mengerti agama sehingga dia beritahu pelan-pelan. Lama dia ngerti.
Sehingga apa? Bahasa yang meskipun kurang enak didengar orang awam, tapi karena dia berharap baik dalam agama, sehingga dia pikirkan tuh bahasa yang kurang baik. Oh, sehingga orang ini mengharapkan kebaikan buat aku. Dia terima akhirnya. Kalau orang munafik kagak. Emang orang munafik udah paling sakit hati sama orang yang menjelaskan kebenaran agama. Sakit hati dia. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya hadharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima kanu biha yastahzi'un. Anda lagi dibayangin ayat itu tuh. Ya hadhar, orang-orang munafik, kata Allah, ya hadhar, selalu mewaspadai. Tuh ngerti, menghati-hatikan tuh apa? Takut-takut turun kepada Rasulullah, ya, akan satu surah dari Al-Quran, ya, yang surat tadi tunabbi'uhum, memberitahukan akan mereka orang munafik bima kanu sesungguhnya mereka ini agama melecehkan. Orang munafik mereka melecehkan agama. Orang munafik mereka menghina keluarga Rasulullah. Orang munafik mereka membenci keluarga Rasulullah. Tuh ngerti? Tapi mereka memperlihatkan seakan mereka hormat, seakan mereka membela. Tuh ngerti? Nah, mereka dengan lahiriahnya seakan Islam, seakan mereka membela agama, ya. Tapi sesungguhnya hati mereka justru ingin memadamkan agama, ya. Nah, mereka takut tuh kepura-puraan mereka, ya. Datang ayat Quran kepada Rasulullah, datang surah Munafikun, datang. Idza ja'aka munafiquna yaquluna innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik itu orang dusta ente. Oh, ngerti? Sok-sok bikin majlis taklim agama, padahal dusta mereka. Tuh, sehingga banyak pengajian dibuat, tuh ngerti? Ya, untuk apa? Untuk supaya ente nggak ngaji kepada orang alim soleh yang baik. Tuh berarti orang itu munafik. Paham ya? Jadi kemunafikan tuh nggak berarti orang itu pemabok. Justru apa? Kemunafikan pasti dilapisi dengan agama. Tapi kita orang awam nggak ngerti kalau dia munafik. Tuh, jadi kata Imam Abu Darda, ada orang datang ke Rasulullah nih. Yang orang ini datang, ya, syaka, mengadu kepada Rasulullah. Apa? Gasawata galbeh, akan kerasnya dia punya hati. Hati dia keras. Tahu ngerti? Arti keras tuh nih, dia membenarkan agama. Dia percaya, tuh ngerti? Perintah Allah Ta'ala kalau aku kerjakan, ini kebaikan buat aku. Pahala aku dapat, dosa Allah ampuni, tuh ngerti? Kelapangan dada aku rasakan, pikiran tentram, tuh ngerti? Tapi kok diriku terbelenggu untuk berbuat kebaikan tadi, itu berarti keras hati. Jadi apa yang dia dengar dari Rasulullah, ya, hati dia demikian apa, tertarik untuk melaksanakannya. Tapi kok berat, berarti itu keras hati. Tuh, maka dia ngadu ke Rasulullah. Tuh, galak nih Muhammad SAW bersabda, idza aratta, kata Muhammad SAW, kalau ente kepengen anyalina galbuk, untuk ente punya hati lunak, ente punya hati lembut. Tuh, berarti kalau punya hati lembut, jiwa kemanusiaannya tumbuh. Orang yang kena musibah kita yang mengiringi hati kita. Tuh, ngerti ya? Lembut hati, nggak tega ngelihat orang. Berarti kalau ente belajar agama lalu melaksanakan ajaran agama, ente amalkan ikhlas kepada Allah Ta'ala semampu yang ente laksanakan, ente kesian ngeliat saudara ente seagama yang nggak dapat nikmat agama. Sehingga kalau ente ada upaya, ente dekati mereka, ente ente sentuh, ente ajak untuk mereka bisa meniti ajaran agama. Kalau enggak, ente doain, ya Allah beri hidayah taufik kepada keluarga aku, ya Allah kenalan baik aku, ya Allah. Tuh, mendoanya ente kepada Allah agar Allah berikan petunjuk agama dan tenaga untuk kepada orang yang seagama dengan ente. Itu satu di antara lembut hati. Tuh, ngerti? Apa untungnya ente doain dia? Tuh, ngerti? Ente berharap duitnya kagak. Karena apa? Ente menjalankan agama sebisa-bisa ente, dan ente tekan nafsu ente untuk berbuat ikhlas kepada dalam pelaksanaan ajaran agama. Nah, akhirnya menjadikan hati ente lembut. Berarti ketika ente dapati kebaikan dari Allah Ta'ala, ya, yang harusnya kebaikan ini dinikmati oleh saudara ente seagama, tapi mereka nggak dapat, ente kesian sama mereka. Tuh, karena nggak ente punya tangan, ente punya waktu, nggak mampu menjangkau mereka. Akhirnya apa? Doa ente berperan kepada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala berikan mereka hidayah taufik. Tuh, bisanya kita berbuat begitu kepada Allah untuk saudara kita seagama agar mereka dapati kebaikan agama. Itu ciri kita lembut hati. Tuh, doain orang yang seagama yang dalam musibah, semoga Allah angkat musibahnya. Yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Itu satu di antara lembut hati. Nah, ini si sahabat ngadu kepada Rasulullah, dia punya hati keras. Tuh,
Kata Rasulullah, idza aradta an yalina galbuk, kalau ente kepengen, ente punya hati lembut, ente punya hati lunak, wamsah ala ra'sil yatim, usaplah oleh ente kepala anak yatim. Tuh ngerti? Apalagi ente punya keluarga, tuh ngerti? Ya, dia bapaknya meninggal, lebih enak lagi. Yatim juga, kerabat juga, lebih enak itu. Wamsah, tuh ngerti? Ala ra'sil yatim biadik, dengan tangan ente, kata Rasulullah. Tuh, jadi kasih anak yatim, usap kepala anak yatim, terus apa lagi? Wa at'imhu min ta'amik. Dan kata Rasulullah, berikan dia makan dari makanan kamu. Ibarat kata apa? Beliin jajanan. Sekarang mah gampang, enak. Indomaret depan muka, iya gak? Alfa depan muka. Bawa anak yatim lagi main, tuh nanti beliin es krim Wallace yang 6.000 aja, Jamal, mahal, lo gak punya duit. Iya, tuh nanti kegirangan dia, maaf, itu ampunan dosa dari Allah. Tuh, dan itu akan menjadikan hati kita lunak. Tuh, jadi kata Rasulullah, wamsah ala ra'sil yatim biyadik, usaplah oleh kamu kepala anak yatim dengan tangan kamu. Wa at'imhu min ta'amik, dan kata Rasulullah, ya, berikan dia makan min ta'amik, dari makanan yang kamu punya. Yalin galbuk wa tudrak hajatuk, pasti hati ente akan menjadi lembut dan hajat ente akan tercapai. Tuh, jadi diantara untuk Allah luluskan hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, tuh diantara berbuat kasih sayang kepada anak yatim. Tapi jangan ria. Jangan ria, ngapain ria? Bikin apa, bikin acara gitu, itu takutnya gak ada pahalanya. Tuh, ngerti ya? Sehingga terjadi di zaman siapa yang lupa, tabiin tuh, ya, yang dia orang akhirnya jadi orang besar itu, wali besar itu. Cuma lupa namanya siapa? Wali terkemuka, Allah terkenal namanya. Tuh ngerti? Karena yashrabul khamar. Ini si wali sebelum jadi wali tukang minum khamar, tukang mabok, parah, dahsyat. Tuh, sampai dari saking parahnya dia punya mabok, dia nggak bisa bedakan ini hari apa, besok hari apa, kemarin hari apa. Dari saking tenggelamnya dengan kemabokan. Fayaum minal ayyam, pada suatu hari dari hari-hari yang dia biasa mabok, ra'a yatiman fi tariq, dia lihat anak yatim di jalanan. Dia kan anak yatim ini, kata tetangganya, anak yatim dalam keadaan kotor yang naudzubillah. Aneh kasih contoh begini karena aneh nggak ngalamin, tapi sebatas yang aneh mampu bisa menjelaskan untuk kita. Mungkin nih anak yatim, tuh ngerti, emaknya lagi nyuci gosok di rumah orang. Tuh ngerti, kan sekarang banyak janda punya anak yatim, borok-borok tetangga, family dia belum tentu peduli mau bantu. Tuh rusaknya kita dalam agama. Yang ada sedikit lebih, belum tentu mau bantu saudara. Paham ente? Tapi sama orang ente jor-joran, sama yang deket kagak. Tuh, kata Rasulullah, wabda biman ta'ul, mulailah kebaikan dari orang yang terdekat buat kamu. Banyak orang yang jor-joran bantu orang lain, ya Allah kakaknya janda miskin, susah, nggak dibantu. Tuh, sehingga nih orang yang pemabok nih ngelihat nih, apa yang namanya, anak yatim dalam keadaan dekil yang naudzubillah, fa'akhadahu, diambil oleh orang. Tuh ngerti? Wa hamala ila baiti, dibawa ke rumahnya, dimandiin, dikeramasin segala macamnya. Tuh ngerti? Wa albasahu thawban jadidan, diberikan pakaian baru. Maaf, nih orang pemabok ya, dan saat itu belum taubat. Setelah nih orang dimas segala macam, dikasih makan, digirang segala macam, lalu disuruh pulang. Disuruh nggak dianterin, kalau dianterin ngambil untung, pakaian emaknya janda. Tuh, udah pulang tuh anak. Falamma kanatil lail, tatkala terjadi apa, datang waktu malamnya, tuh ngerti? Nama tidurlah ini orang yang mabuk nih, belum tobat belum. Fara'a fil manam, tahu dia ngimpi, dia melihat dalam tidurnya, ka'annal qiyamata qad qamat, seakan-akan kiamat telah terjadi. Tuh ngerti? Kiamat akan telah terjadi. Fa umira bihim ilan nar, lalu Allah perintahkan malaikat seret nih orang ke neraka jahanam. Dia mabok, pemabok wajar dong. Tuh, setelah malaikat membawa ini orang, jadi dia tidur ngimpi yang dia lihat dalam tidurnya, ya, seakan-akan kiamat sudah terjadi.
Ini kalau nanti mau tahu kitabnya udah ingat ya, alhamdulillah. Kitabnya Al-Kabair. Fiktirafil Al-Kabair. Apa sih ini kalangan ini Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Oh ya Al-Kabair aja namanya. Kalau Az-Zawajir baru Fiktirafil Kabair. Nama kitabnya Al-Kabair karangan Syekh Syamsuddin Az-Zahabi. Itu ulama jadi wali besar itu. Udah begitu dia dibawa oleh malaikat ngimpi ya. Dia sadar tuh bahwa dia mengalami hari kiamat dalam ngimpinya. Tuh, lalu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengikat orang dengan rantai dan seret ke neraka jahanam. Tatkala malaikat sedang berjalan membawa dia ke neraka jahanam, tuh ngerti apa? Fadafa'ahul yatim, fadafa'ahul yatim. Toto anak yatim menahan malaikat, mati gak lu? Anak yatim menahan malaikat. Wa qala lahum, seraya si anak yatim berkata ke malaikat, "Gifu, berhenti." Bujuk. Dalam mimpi ya. Ini dalam mimpi loh. Gifu, berhenti kalian. Jangan terus berjalan menyeret orang ini untuk kalian masukkan ke dalam neraka jahanam. Fagalatil malaikati lahu. Maka malaikat berkata kepada si anak yatim, "Ma umirna bidzalik." Bocah. Kami enggak diperintahkan Tony untuk melaksanakan apa yang engkau inginkan. Engkau ini kan menginginkan kami untuk berhenti dari membawa ini orang ke neraka jahanam. Tidak ada perintah untuk kami melakukan apa yang kamu inginkan. Mahlan, yaudah tunggu kata si anak yatim. Hatta ashfa'lahu indallah. Sehingga anak akan mintakan syafaat kepada Allah buat dia. Tuh mati. Fasyafa'ahu. Maka si anak meminta syafaat kepada Allah telah buat dia. Fagalallahu lahum. Maka Allah berkata malaikat. Tuh mati. Idhabu bihi ilal jannah. Malaikat, bawa nih orang ke surga, nggak usah ke neraka. Tuh mati. Kenapa? Takriman lil yatim. Semata-mata karena kemuliaan anak yatim ini. Fantabahtu, bangun dia dari tidur. Fatubtu ilallah taubatan nasuha. Aku bangun dari tidur langsung aku tobat kepada Allah. Wali besar. Orang sekarang ibadah di masjid menghina anak yatim, bahkan ngentit duit anak yatim, bujuk dah. Tuh ngerti? Makanya kalau ente ada rezeki ente tuh anak yatim, ente aja datengin usap palanya. Tuh ngerti? Jangan coba-coba bikin kegiatan yatim piatu kalau ente nggak kuat iman. Kenapa? Orang banyak tergoda dengan uang. Maaf, anak pribadi banyak yang nitip anak duit yatim ya. Tapi buat anak bikin anak kagak berani. Apa? Serain aja sama yang udah ada. Paham ya? Takutnya godaan iblis. Ente terima bantuan yatim piatu, 1.000 perak ente makan dalam jarum yang gak dibenarkan. Tuh nih, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Hanya saja yang ente makan dari perut ente juga api neraka jahanam. Tuh, jadi kalau ada titipan anak yatim harus kita pisahin. Tuh ngerti? Ini ada yatim piatu mau apa? Mau ngasih apa mau TF? Iya, zaman sekarang TF ya. Transfer. Tuh ngerti? Kalau kecampur sama duit ente, bahaya itu. Tuh, kecuali yayasan yatim piatu kayak Darul Aitam, tuh Tanah Abang, yang sekarang pindah Jalan Kahfi. Tuh deh, lalu Darul Aitam lagi yang terkenal, yang udah jelas wajar itu mah. Mereka punya rekening khusus. Tuh ngerti? Dan emang di antara uangnya dibagi buat apa? Orang yang ngurusin anak yatim, kan kudu digaji. Tuh ngerti? Mungkin mereka punya keluarga, itu wajar sebatas itu. Tapi buat kita sosok bikin panti yatim piatu, salah-salah nasib akhirnya apa? Akhirnya dari pemberian orang untuk satu yatim piatu kita manfaatkan apa? Untuk makan bersama. Lo nyata lo, ngerti ya? Bikin deh satu yatim piatu, bikin acara gitu keagamaan, tahu ngerti? Pakai nasi gak? Pakai ujung-ujungnya. Pakai snack gak? Pakai. Duit dari mana itu? Itu kan buat anak pribadi ya, buatnya salah jalan itu. Kalau mau cari donatur untuk apa? Untuk ya menyediakan panitia ya akan makan-makan ringan. Jangan berikan snack dari uang orang yang berikan snack. Kan ente minta buat santai piatu. Kok di antara bantuan orang untuk sana, kok ente berikan buat makan-makan, buat anak pribadi ya? Salah itu. Oh, ngerti ya? Mending dibagi berapa? 15.000. Oh, jangan deh beban. Kenapa? Ancamannya di Al-Quran ada. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ancaman berat. Tuh ngerti? Oke, kalau ada orang nih, maaf ya, ada orang saat nggak ada ini saat itu aja piatu, ente cari rekening Darul Aitam di kalender gitu.
Darul Aitam Tanabang yang sekarang Jalan Kahfi 2. Kalau ente cari kalender Darul Aitam, ente terampil ke sono jelas, aneh nggak berani. Tuh ngerti? Nggak berani aneh, takutnya kepake, kemakan. Tuh ngerti? Oh naudzubillah. Tuh, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, zulman, arti zulman dalam cara yang nggak dibenarkan oleh agama. Hanya saja yang dia makan itu sesungguhnya api neraka jahanam. Dan kelak dari kiamat tuh nih, dia pasti akan masuk neraka jahanam. Di dunia itu makan baranya. Ya di akhirat tempat ini neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Udah kata Rasulullah, usap ya mente kepala anak yatim. Ngerti? Maka apa kata Rasulullah? Kasih makan dia dari makanan yang ente punya, ya. Iyalin galbuk. Maka hati ente akan lunak. Wa tudrak hajatuk, dan hajat ente akan tercapai. Tuh ngusap kepala anak yatim. Maka ulama salaf ngajarin, tuh ngerti? Usap kepala anak yatim dari depan ke belakang. Kalau bisa bacain inna anzalna sampai selesai. Tuh. Dari depan ke belakang. Kalau ente ada hajat, selipkan hajat ente saat berbuat tadi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, hati ente akan lunak dengan selalu berbuat demikian. Wa tudrak hajatuk, hajat ente pun akan Allah Ta'ala sampaikan. Hajat apa aja. Tuh. Nggak ada hajat yang lebih kita butuhkan melainkan apa? Mintanya sama Allah tetapnya hidayah taufik. Itu hajat yang paling kita butuhkan. Minta agar tetapkan kita hidayah taufik. Minta agar Allah pelihara kita tetap iman Islam. Minta agar Allah pelihara kita jauhkan aneka fitnah, aneka ujian yang dapat membenarkan keyakinan kita dalam kebenaran ajaran baginda besar Muhammad SAW menurut i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Itu hajat yang kita butuhkan zaman sekarang. Sampai zaman sekarang naudzubillah, pagi mukmin sore kafir. Sore mukmin besok pagi kafir. Berarti kita apa hajat yang kita butuhkan di zaman sekarang ini ya buat kita dan keluarga kita dan umumnya ya orang yang kita kenal baik apa untuk agar Allah tetapkan hidayah taufiknya buat kita ya selagi masih ada umur sampai Allah wafatkan dalam sulh khatimah. Itu hajat yang paling kita butuhkan. Jangan minta rezeki mulu, udah jamin sama Allah. Iya. Jangan kita dipusingkan dengan sesuatu yang udah Allah jamin. Apa itu rezeki? Tunggu nih. Fokuskan perhatian kamu kepada apa-apa yang Allah belum jamin. Apa Allah nggak jamin kita masuk sulh khatimah? Nggak dijamin. Tuh nanti, itu harus fokus untuk apa? Untuk supaya ya, nih Islam iman kita tetap. Kenapa Allah nggak jamin? Allah nggak jamin aneh sekarang Muslim besok pagi Muslim, nggak jamin. Kecuali Ahlul Bait Muhammad SAW ya, lain itu. Kita Allah nggak jamin loh, nggak ente nggak sama. Yang luas ilmu nggak dijamin, mau Allah Taala tetap berilmu. Kita yang awam, bapak bukan zuriatnya Muhammad SAW, kan nggak dijamin Islaman kita sama Allah. Tuh ngerti? Rezeki dijamin. Terus sehingga apa? Sehingga minta sama Allah Taala, ya apa? Tuh untuk tetap iman Islam. Siapa yang nggak kenal Abdul Haddad? Gud bersyad wa qatul ibad wal bilad. Siapa yang nggak kenal? Apa doanya dalam ratib kalimatnya apa? Ya dzal jalal wal ikram, amitna ala dinil, paling banyak 7. Yang lain 3. Yang 4 cuma 1. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khata. Tapi adalah kok beda sendiri nih. 7. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, amitna, matikan kami alal Islam. Abdul Haddad ini. Lau kana nabi ba'da nabi lakana Abdullah nabiyya. Kalau saja ada lagi nabi setelah Muhammad SAW, Abdul Haddad ini saya pasti jadi nabi. Dari apa? Dari amat sangat piawainya memberikan manusia jalan bimbingan keselamatan di akhirat. Dengan apa? Dengan karangannya, dengan nasihatnya, dengan bimbingannya, dengan segala macamnya, dengan syair-syairnya. Dia nuntun manusia jalan keselamatan dan dia ingatkan manusia dari aneka kerugian dunia akhirat. Tuh. Dan dari demikian bisanya beliau memberikan solusi dari permasalahan orang-orang di zamannya yang datang kepada beliau mengalami ini dikasih jalan begini. Nih awas jangan begini. Tuh. Sehingga dari piawainya beliau sudah menunjuk membimbing manusia jalan sehingga beliau dapat gulukan good bersyad. Tuh. Doanya dalam ratib ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam 7 kali. Orang besar sisi Allah Taala. Tahu ngerti? Manusia bisa Allah Ta'ala nggak ditanya sama mungkar nakir, hanya sebut nama Abdul Haddad. Beliau masih meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan berislam, dan itu beliau utarakan sebanyak 7 kali dalam setiap permohonan. Wah kita yang nggak ada jaminan mau Allah mau leha, mau santai-santai, bahaya. Tuh. Ini jadi tadi kata Rasulullah usap kepala anak yatim. Ya, lalu kasih makan.
Kalau dari kasih makan yang kita punya, tahu ngerti? Maka perbuatan tadi kata Rasulullah dapat melunakkan hati kamu dan dapat ya Allah jadikan hajat kamu tercapai. Tuh. Nah, tuh si wali aja tuh apa sih orang yang pemabok tadi jadi wali besar. Maaf dia bukan umat zaman dulu ya. Dia umatnya Muhammad SAW. Cuma anda lupa namanya siapa itu? Lupa anda. Ada namanya di kitab itu. Nama kitabnya Al-Kabair. Karangan Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi. Bangun tidur dia sadar dia tobat kepada Allah. Tuh ngerti? Apa? Dari ngimpi yang Allah berikan kepada dia. Tuh yang akhirnya dia nggak dimasukkan ke neraka jahanam. Kenapa? Karena Allah telah muliakan. Tuh ngerti ya? Anak yatim yang minta kepada Allah syafaat buat dia. Kenapa? Karena dia waktu di dunia memuliakan anak yatim. Tuh kan anak emang maaf ya anak yatim maaf nih. Ente yang punya saudara maaf rata-rata anak yatim megelin. Rata-rata ya, nggak semua, yang ya, jarang anak yatim kalem jarang. Oh, karena aneh satu, aneh pernah dengar riwayat, bukan dengar, aneh terangkan itu. Saat itu Nabi Isa lagi jalan di pantai, iblis ngumpetin tangannya ke belakang. Dua-dua itu umpetin. Nabi Isa lagi jalan di pantai, itu kata Nabi Isa siapa ini orang? Begitu Nabi Isa dekat sama nih orang dan nih orang mau berpaling muka, Nabi Isa, la'allaka iblis. Jangan-jangan lu iblis nih, muka pahit. Galak orang itu. Naam iya. Apa yang ente lakukan dengan menaruh tangan ente di belakang? Enggak apa-apa. Enggak, ada apa kata Nabi Isa? Dituang ada di belakang. Apa itu? Dia bilang hadat turab. Ini tanah yang bercampur lumpur. Wa hadal asal. Sedangkan ini madu. Tuh ngerti? Mada taf'al biturab? Apa yang ente lakukan dengan tanah itu? Dia bilang ahtu wajhal yatim. Tanah yang kotor ini yang bercampur lumpur untuk aku borein. Tuh ngerti? Mau wajah-wajah anak yatim. Tuh ngerti? Sehingga orang lihatnya gedek, orang lihatnya kesal. Tuh, ma yudrabul yatim illa tahzal arsh. Tidak terjadi di permukaan bumi seorang anak yatim dipukul melainkan harus goncang. Tuh, jadi anak yatim kadang megelin. Tuh nih, makanya harus sabar-sabar. Makanya orang-orang yang ngurus anak yatim piatu itu dahsyat ini. Selagi mereka ikhlas ya, maka enggak ada jarak antara mereka dengan Rasulullah kecuali ibarat dua jari. Ana wa kafidul yatim kahatain. Aku dan orang yang mengurus anak yatim, menanggung anak yatim, menjamin anak yatim, mencukupi anak yatim, kahatain yaumil qiyamah. Kahatain fil jannah. Nih seperti dua jari ini kata Rasul. Angkat dua jari hadapan sahabat. Aku dan orang yang nanggung anak yatim, ngurus anak yatim, nanti dari kiamat di surga Allah Ta'ala nih seperti dua jari ini kata Rasulullah. Tuh ngerti? Maka Rasulullah mengangkat, tuh ngerti? Fayushiru ila sababa wal wusta. Maka Rasulullah mengisyaratkan tuh dengan jari telunjuk sama jari tengah. Diginiin Rasulullah. Tuh ngerti? Ente punya kakak ente meninggal laki-laki, punya anak, tuh ngerti? Tuh ngerti? Istri kan ipar ente bukan mahram ajnabiyah. Tuh ngerti? Tato ente yang ngurusin anaknya sebisa-bisa ente. Tuh ngerti? Istri ente didik agama, tuh ngerti? Ini ponakan gue, tolong lu terima ya, kesian bapaknya nggak ada. Tuh ngerti? Sehingga apa? Sehingga rezeki yang gue dapat, gue cukupi lo sebagai kewajiban ya. Tapi tolong gue juga harus ini anak gue. Keberkahannya buat lo, buat gue. Tuh ngerti? Berjalan itu sampai dia balik. Tuh ngerti? Dan ente nggak ngungkit kebaikan ente tadi. Tuh ngerti? Maka di hari kiamat ente akan bersanding dengan Muhammad SAW dalam surga Allah. Tuh ngerti? Tapi kan banyak orang yang ngurus. Ponakannya bahkan nggak dipedulikan. Jujur aja. Taruh kita nggak berbuat kita, tapi banyak kita lingkungan kita begitu. Ya Allah, pada ponakannya bukan orang lain, tuh ngerti? Astagfirullahaladzim, sampai begitu. Kenapa? Itulah berarti keras hati itu manusia. Tuh ngerti? Lah sama yang saudara sama lu nggak punya kepedulian gimana sih? Na'udzubillah min dzalik. Tuh ngomong apa lagi tadi? Ngomong apa sih? Udah deh ya. Oh zalim ada 3 ya. Ada tadi mau ngomong zalim ada 3 itu. Zalim ada 3 kata Rasulullah. Kok lari? Oh ingat Asyura aneh ingat Asyura. Tuh puasa enggak deh ya, kayaknya enggak, jujur aja loh. Tuh ngerti? Kerja ya apa pengangguran terserah deh ya, yang bisa puasa. Kenapa? Puasa Asyura kata Rasulullah menggugurkan dosa setahun. Aneh insya Allah puasa syukur bisa 2 hari.
Karena Rasulullah niat kalau aku sampai ke tahun yang akan datang, aku puasa 9 dan 10. Rasulullah setiap tahun Asyura puasa. Belum pernah puasa Tasu'a. Begitu Rasulullah mengetahui Yahudi puasa hari Asyura, Rasulullah nggak kepengen perilakunya sama dengan Yahudi. Maka Rasulullah kepengen puasa 9 dan 10. Tapi belum sempat Rasulullah kerjakan. Tapi Rasulullah udah tekad. Kalau aku sampai ke tahun yang akan datang, la asumanna tasya. Aku pasti akan berpuasa di tanggal 9. Tuh, kenapa? 10 udah jadi kerjaan Rasulullah. Tuh, ternyata di 10 itu orang Yahudi puasa. Tuh, ngerti? Rasulullah nggak pengen, tuh ngerti? Perbuatan sama dengan Yahudi. Tuh, sehingga Rasulullah anjurkan kita puasa 2 hari, 9 sama 10. Oh, udah malam ya. Udah malam deh. Tuh ngerti? Yang kita perlu ambil satu ya, tuh sama anak yatim biar belas kasih. Tuh ngerti? Kalau emang dia nakal, omeli sebatas kenakalannya. Tuh ngerti? Nggak apa-apa ngomelin anak yatim, nggak apa-apa. Karena dalam mendidik di kitab-kitab dijelaskan. Tuh ngerti? Dan Rasulullah membolehkan itu. Tuh ngerti? Sebatas kenakalannya. Jangan lebih dari itu. Karena kalau dibiarin bahaya. Karena memanja anak yatim berlebihan menjerumuskan diri kemudian hari. Tuh, beda banyak anak yatim yang hanya digirang dengan jalan-jalan tapi buta agama. Terlalu banyak. Tuh, salah. Nggak ada perbuatan yang baik buat kita meskipun lahiriahnya baik kalau kebaikan tadi tanpa tuntunan Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Jadi kalau mau berbuat baik, hasilnya baik ya dan membuahkan kebaikan, ikuti tuntunan Muhammad SAW. Ikuti. Kebaikan yang ikuti Muhammad SAW akan membuahkan kebaikan yang hakiki yang insya Allah mendatangkan pahala dari Allah, ampunan dosa. Tapi ketika kita baru buat baik ya, hanya dasarnya kebiasaan adat doang ya, maka mungkin kebaikan tadi bisa hilang pahala ya. Mungkin kita ungkit-ungkit, kita segala macamnya, dan segala area nggak ada pahalanya. Berarti nggak ada tuntunan Muhammad SAW. Sebab tuntunan Muhammad SAW memelihara orang yang berbuat baik dari hal-hal yang merusak pahala kebaikannya. Udah lebih kurang bentar itu ada ya, udah cukup ya.